नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली में राजघाट नेड़े बने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके प्रधानमंत्री ने देश के 36 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के पिछोकड़ वाले विद्यार्थियों नाल चर्चा करदे गंदगी भारत छड्डो का नारा दिता। कोझीकोडे हवाई अड्डे ते एयर इंडिया एक्सप्रैस के हवाई जहाज़ में पेश आए हादसे में मृतकों की गिनती 18 हुई। हादसाग्रस्त हवाई जहाज़ का डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला। मौके पर पहुंचे शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हादसे में मरने वाले परिवारों लिए 10-10 लाख रुपए, गंभीर जख्मियों लिए 2-2 लाख, जबकि मामूली जख्मियों लिए 50-50 हज़ार रुपए की अंतरिम राहत राशि देने का ऐलान किया। भारत चीन सरहद ते असल कंट्रोल रेखा लागे चीन वाले पासे दोवें मुल्कों के उच्च कमांडरां विचाले गलबात जारी। महिंदा राजपक्षे नूं भलके श्रीलंका के 9वें प्रधानमंत्री वजों सहुं चुकाई जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 61,537 नवे कोरोना मामले सामने आने मगरों कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या 20,88,611 हुई। कोरोना तो ठीक होने की दर 68.32% तक पहुंची। कोविड-19 के वाधे मामलों के मद्देनज़र लुधियाना, जलंधर और पटियाला में रात के करफ्यू में 2 घंटे का वाधा। अमृतसर जिले के डिप्टी कमिश्नर वालों गुरु नानक देव मैडिकल कॉलेज और हस्पताल में प्लाज्मा बैंक और टैली कॉन्फ्रेंस सेवा का उद्घाटन। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के बुत ते फुल मालावां भेंट करके श्रद्धांजलि दी। स्वच्छ भारत मिशन तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 10 अप्रैल 2017 नूं महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समागम मौके राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट नेड़े बने एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दौरा करने मगरों इत्थे बने उच्च तकनीक अनुभव केंद्र नूं भी वेखिया। इस केंद्र में आडियो विजुअल की अनोखी व्यवस्था की गई है। आडियो विजुअल जरिए तहत आदतों में बदलाव के विश्व के इतिहास में सब तो वड्डे अभियान स्वच्छ भारत मिशन की सफलता यात्रा को दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन तो बाद प्रधानमंत्री ने इस केंद्र में एकत्र हुए दिल्ली के रहने वाले 36 ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों के पिछोकड़ वाले स्कूली विद्यार्थियों चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने विद्यार्थियों रूबरू होकर उन्होंने लघु भारत की झलक मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी तो पहला नारा सी कि अंग्रेजों भारत छड्डो और हुण साडा नारा है गंदगी भारत छड्डो। मौके पर हाजिर बच्चों ने प्रधानमंत्री के नाल गंदगी भारत छड्डो का नारा लगाया। मैं कहूँगा महात्मा गांधी, आप सब बोलिए अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। केरल के कोझीकोडे विखे एयर इंडिया एक्सप्रैस के जहाज़ में उतरते समय रनवे से पेश आए हादसे में जख्मी एक व्यक्ति की मौत तो बाद मृतकों की कुल गिनती 18 तक पहुँच गई है। मृतकों में इस जहाज़ के 2 पायलट भी शामिल ने।
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 190 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੱਧਭਾਗਾ ਜਹਾਜ਼ 35 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ DGCA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 149 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਜਦਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Medical treatment in the government and the private hospitals. We are doing whatever we can. We will be making an interim relief payment of rupees 10 lakhs for each of the deceased, for rupees 2 lakhs for those who are seriously injured, and 50,000 of those for those who may have suffered minor injuries. ਮੱਲਾਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 149 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਰਾਹਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੈਅ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ, ਗੋਗਰਾ ਅਤੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਗਰ ਕਰੀਆਵਾਸਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੈਲਾਨੀਆ ਰਾਜਮਹਾ ਵਿਹਾਰਿਆ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ SLPP ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 225 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 145 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਇਜਲਾਸ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਨਾਮਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 44 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 61,537 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 20,88,611 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 933 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 42,518 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14,27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ
68.32% ਤੇ पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार मौजूदा समय भारत में कोरोना के 6,19,088 एक्टिव मरीज ने। देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग समर्था को लगातार ਵਧਾਇਆ जा रहा है। बीते दिन 5,98,778 सैंपलों की कोरोना ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ हुई। भारतीय मैडिकल खोज कौंसल अनुसार हुण तक 2,33,87,171 कोरोना टैसट हो चुके हैं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਫਿਊ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्य मंत्री ने लोगों को अपील की है कि इलाज लिए प्राइवेट की बजाय सरकारी हस्पतालों का रुख करने लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार वालों इन्होंने हस्पतालों में इलाज और सेहत संभाल दी सारिया सहूलतां मुहैया कराई जा रही ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया कि सूबे में कोविड-19 की टैसटिंग समर्था भी ਵਧਾਇਆ जा रहा है, जिस तहत 4 नवीं लैबोरेटरियां सोमवार तो काम करना शुरू कर देणगीਆਂ। मुख्य मंत्री ने महामारी के समय दौरान लोगों को चौकस रहन और महामारी का डट के सामना करने की अपील की। उन्होंने दस्सिया कि मास्क पहनने संबंधी नवे नियमों को 1 हफ्ते लिए ट्रायल आधार पर लागू किया जाएगा। इस दौरान जलंधर के एक व्यक्ति वालों आदमपुर गढ़शंकर सड़क संबंधी पूछे गए सवाल का जवाब दिंदियां मुख्य मंत्री ने दस्सिया कि इस संबंधी लोक निर्माण महकमे तो रिपोर्ट तलब कर ली गई है और नाल ही सड़क की तुरंत मुरम्मत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਿੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले नाल लगदी कंट्रोल रेखा नेड़लियां अगलेरियां भारतीय चौंकियां ते रिहायशी इलाकों को निशाना बना के पाकिस्तान वालों एक बार फिर गोलीबंदी की उलंघना की गई। रखिया सूत्रों के हवाले तो मिली जानकारी मुताबिक पुंछ के मानकोट सैक्टर में पाकिस्तान फौज वालों की गई फायरिंग दौरान एक नागरिक की मौत हो गई है। उन्होंने दस्सिया कि पाकिस्तान ने मानकोट सैक्टर के रिहायशी इलाकों में फायरिंग के नाल मोर्टार के गोले भी दागे, जिस दौरान एक गोला फटन कारण जख्मी होया 65 साला मोहम्मद सदीक प्राण त्याग गया। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिता। पाकिस्तान वालों पुंछ के बालाकोट सैक्टर में भी फायरिंग की गई। पाकिस्तान फौज लगातार पिछले 3 दिनों तो कंट्रोल रेखा नेड़ले भारतीय इलाकों को निशाना बना के गोलीबारी कर रही है। सेहत मुलाजम संघर्ष कमेटी पंजाब के सदे ते पटियाला विच ठेके ते भर्ती सेहत विभाग के हज़ारां मल्टीपर्पज़ वर्करां वालों रोस रैली ते विखावा किया गया। रैली ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਲੁਥਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ इंसेंटिव देने की मंग की है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों तो टुटवियां थावां ते हल्की तो दरमियानी वर्खा जारी है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के दफ्तर ने अज तो 11 अगस्त तक इस खेत्र में वर्खा होर तेज होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग वालों जारी प्रैस रिलीज में कहा गया है कि इस समय दौरान उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्व पंजाब के कई हिस्सों में टुटवियां थावां ते भारी वर्खा हो सकती है। इन्हां विच पठानकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, जलंधर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला ते बरनाला जिलों तो इलावा इन्हां दे नाल लगदे खेत्र शामिल ने।
मौसम विभाग अनुसार इन्होंने इलाकों में 7 सेंटीमीटर तो वध वर्खा होने की संभावना है। इस तो इलावा हरियाणा के उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में मौसम विभाग वालों कुछ थावां ते भारी वर्खा होने की चेतावनी दी गई है। तो इस दे नाल इस बुलेटिन दी खबरां खत्म हुई। आज्ञा दिओ, नमस्कार।